اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے بارے میں صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلقہ حکام بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں موسم سرما کی تعطیلات 20 نومبر سے 31 جنوری تک کی تجویز دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں تعلیمی اداروں میں چھٹیوں بارے صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلقہ حکام بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں موسم سرما کی تعطیلات 20 نومبر سے 31 جنوری تک کی تجویز دی گئی ہے۔ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی حوالے سے یہ اہم اجلاس ہے جو کہ طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ موسم سرما کی چھٹیاں نہیں دی جائیں گی۔ اب کرونا کیسز میں دوبارہ سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے بارے میں صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس ہے جو کہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت یہ اجلاس ہے جس میں چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلقہ حکام بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں موسم سرما کی تعطیلات 20 نومبر سے 31 جنوری تک کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں بارے صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلقہ حکام بھی شریک ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنید سے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جنید، جو ہے اس فیصلے کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ اسکولوں کو بند اور تعلیمی اداروں کو بند نہ کیا جائے، لیکن اس کی تجویز جو ہے وہ شام کو این سی او سی کے اجلاس میں یہ تجویز جو ہے وہ رکھی جائے گی اور وہاں پر جو ہے این سی او سی سے منظوری لینے کے بعد جو ہے حتمی طور پر یہ تجاویز جو ہیں یہ امپلیمنٹ کر دی جائیں گی، جس کے بعد تعلیمی اداروں کو بند کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا تمام صوبوں کے لیے۔ جی ٹھیک ہے جنید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے بارے میں صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلقہ حکام بھی شریک ہیں۔ کرونا وائرس کی صورتحال پر اس اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے۔ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی حوالے سے یہ چھٹیاں موسم سرما کی جلد اور زیادہ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب کرونا وائرس میں کمی آئی تھی، کرونا کیسز میں کمی آئی تھی، تب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ موسم سرما کی تعطیلات نہیں دی جائیں گی۔ اب چونکہ کرونا کیسز میں پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، مختلف تعلیمی اداروں میں طلبہ اور ٹیچر ہیں جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ موسم سرما کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ جی جنید، صرف اور صرف وزرائے تعلیم کانفرنس جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں جو کرونا کیسز ان کے سامنے آئے ہیں اس کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ شفقت محمود کو پیش کریں گے، جس کے اوپر جو ہے یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ اسکولوں کو جو ہے وہ 20 نومبر سے 31 جنوری تک جو ہے وہ بند کر دیا جائے، اور اس تجویز کے اوپر جو ہے صوبائی وزرائے تعلیم جو کہ مختلف صوبوں کے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ ہمارے صوبوں کو میں جو موجود اسکول ہیں ان کو ابھی بند نہ کیا جائے، اور کیونکہ کرونا کی صورتحال بعض صوبوں میں بہتر ہے اور بعض صوبوں میں جو ہے وہ انتہائی غمگین ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ صوبوں کے وزرائے تعلیم نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وزرائے تعلیم کانفرنس کے بعد جب شام کے وقت این سی او سی کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس چیز کی منظوری لی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ این سی او سی کا جو اجلاس ہے اس میں اس بات کی منظوری دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ ابھی تک یہ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی کی جا رہی ہے کہ چھٹیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اب تجویز جو ہے وہ یہی پیش کی گئی ہے کہ 20 نومبر سے 31 بہت شکریہ جنید ریاض اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران ایم کیو ایم پاکستان پر الزامات کے بوچھاڑ کر دی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی بانی ایم کیو ایم کے کہنے پر 2000 میں بھارت گئے اور بھارت میں پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑا۔ انہوں نے راؤ سے مل کر پاکستان مخالف بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے۔ پاکستان سے گرفتار راؤ کے ایجنٹ بول رہے ہیں کہ وہ خالد مقبول کے ساتھ بھارت گئے ہیں۔ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان بنائی گئی ہے، اس کے سربراہ کون ہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہیں
जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया, और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए, अमेरिका की फ्लाइट ले ली सन 2000 में। ये जो है, इसी मामले पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि बानी MQM हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। कहा है कि 2000 में वो भारत गए थे जबकि वो रॉ के साथ भी मिलकर काम करते रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये रेवोल्यूशन जो है ये हुकूमत की भी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए और आवाम को भी पता चलना चाहिए कि जो MQM जो असल अल्ताफ हुसैन की क़यादत में थी, जिसे कायद कह कह के लोगों का मुंह नहीं सूखता था, वो किस गंभीर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ उसके दुश्मन नंबर 1 के साथ मिलकर साजिशें करते रहे हैं, वहां से फंडिंग लेते रहे हैं। और अभी हाल ही में जो DGI-SPR ने ब्रीफिंग दी थी उसमें पता चला वहां से हथियार भी उनको मिलते थे। और अब ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो चहीते बन के इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, उसके बारे में उन्हीं की जमात का एक आदमी जो बहुत जिम्मेदार मुद्दों पर रह चुका है, मेयर था कराची का, वो बहुत चहीते थे, वो खुद भी बहुत चहीते थे अल्ताफ हुसैन के, लेकिन उनके ये इंकशाफात जो हैं ये तो बहुत ही खौफनाक हैं। मेरे ख्याल से फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए और इमरान खान को चाहिए कि वो रिव्यू करे अपनी एफिलिएशन ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में खुद उनकी पार्टी की तरफ से ये सबूत मुहैया किए जा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा हिंदुस्तान में मीडिया के सामने, फिर वहां से अमेरिका के पासपोर्ट के ऊपर वो अमेरिका चले गए पाकिस्तान आने की बजाय। इतनी खौफनाक बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत की अहम ओहदों पर फाइज है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो वजीर हैं एक तवील अरसे से, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आती कि हम एक तरफ तो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि PMLN के ताल्लुक है रॉ के साथ, वो रॉ का एजेंडा जो है परसू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी पकड़ों के अंदर हम ऐसे लोग लेकर बैठे हुए हैं जो जिनके बारे में खुद उनकी जमात की तरफ से सबूत मुहैया किए जा रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत के इतना करीब होना और फिर इसी मुल्क के खिलाफ इतनी गंभीर साजिशें करना हिंदुस्तान की राह के साथ मिलके, ये बहुत ही नाकाबिले कबूल सूरत हाल है। मैं तवक्को करता हूँ कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लेके जो भी काम करने चाहिए वो किए जाएंगे। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा गया है कि वो बानी MQM के कहने पर 2000 में भारत गए थे और फिर भारत में पाकिस्तान का पासपोर्ट भी फाड़ा और रॉ के साथ मिलकर काम भी किया। क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने इसके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखे हैं मुख्तलिफ। सबसे पहले तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है इसमें एक भी नई बात नहीं है, सिवाय इसके जो अपने तौर पर उन्होंने एक राज अफशा किया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जब भारत गए तो वहां पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लिया और उस पर अमेरिका गए। ये उन्होंने चीज बताई है और ये शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो पहले, मेरे तो ले में नहीं है, मुमकिन है ये भी छप गया हो। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के इसका मतलब समझा हूँ, बुनियादी तौर पर कराची के हवाले से जो नया काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि MQM को रिवाइव किया जा रहा है। ये अंदाजा कर दिया गया है कि शहरी सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लाने का तजर्बा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और यहाँ महसूस किया जा रहा है कि शहरी सिंध में कराची हैदराबाद के अंदर MQM को दोबारा जिंदा किया जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए और उनकी सियासत के लिए एक मजबूत रीव यहाँ मौजूद हो। तो उस पर काम हो रहा है। तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, ये उसकी मायूसी का नतीजा है, क्योंकि हमने देखा है कि हैदराबाद रजीज साहब भी आ गए हैं। अब कुछ इतलात हैं कि MQM लंदन से नदीम नुसरत साहब और वासिफ जलील साहब भी किस वक्त आने वाले हैं। तो ये सारे काम इस हवाले से हो रहे हैं। तो ख्याल तो यही था कि अच्छा, उसमें ये इतलात भी है कि डॉक्टर इशरत रब्बाह जो है वो नई MQM के सरबराह होंगे।
تو جہاں تک غداری کے الزامات کی بات ہے تو یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. یا تو پہلے وہ توبہ کریں کہ جو کچھ میں نے کہا تھا میں اسے تعلق کرتا ہوں. ویڈیو موجود ہے بھائی, ویڈیو کوئی ایسی اوپن, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگی, تو اس قسم کے فیصلے بھی نہ کیے جائیں کہ صبح بننا ہے یا کیا بننا ہے, ہم پتہ نہیں آگے کیا بنائیں گے. یعنی کہ کراچی سے پاکستان کی علیحدگی کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھری محفل میں جلسے میں کی جنرل مشرف کے دور میں. یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جب الطاف حسین صاحب بھارت جا کر کہہ رہے تھے کہ تقسیم ہند انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی, اور انہوں نے مصطفیٰ کمال ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جو 12 مئی کا قتل عام کرانے میں پیش تھے. یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جو MKM کے بانی کے خلاف بات کرنے پر باقاعدہ ہاتھا پیپر اتراتے تھے اور گالیاں دیتے تھے مختلف چینلوں پہ آ کے. تو یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے بہت ہی معصوم ہے. مجھے تو آج تک ان کا وہ بات نہیں پوچھی جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن جو ہے وہ پتہ نہیں. بالکل چودھری صاحب, اس سے پہلے بھی ایسے الزامات لگتے رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پر تحقیقات کرتی ہے یا نہیں. بہت شکریہ. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. سابق وزیر اعظم اور نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 6 وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا, ان کو دوسری جماعت کے ٹکٹ دیے گئے اور انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا. ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے جو چند سو ووٹ لے کر ان کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئے. الیکشن 15 اگست کو ہونے تھے, ان کو پوسٹ پون کیا گیا تاکہ اس ریگنگ کے لیے وقت مل سکے, اور جب 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد, الیکشن کمیشن کا ایک ضابطہ اخلاق تھا, کوڈ آف کنڈکٹ تھا, اس کی وائلیشن کی گئی. عدالتوں کے حکم کی وائلیشن کی گئی. وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد, جس میں کشمیر افیئرز کے وزیر جو براہ راست جی بی حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ کیمپین کے پہلے دن سے آخری دن تک وہاں موجود رہے, جلسے کیے, وعدے کیے, اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ 200 ارب روپے سے زیادہ کے وعدے وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں کر چکی ہے, جو ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوں گے. لیکن الیکشن میں یہ حربے استعمال کیے گئے جو مکمل طور پر الیکشن کے اصولوں کی, الیکشن کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کی مخالفت ہے, اس کی نفی ہے. وفاقی وسائل استعمال کیے گئے. ہمیں وہاں سے ووٹ خریدنے کی بھی مصدقہ اطلاعات آئی ہیں. جو پوسٹل بیلٹ تھے ان کا آج تک پتہ نہیں ہے کتنے ایشو ہوئے, کس کو ایشو ہوئے, ان کے اثر کیا ہیں اس الیکشن پر, یہ تو وقت بتائے گا. الیکشن کے دن کے معاملات جو ہیں وہ آج ہماری ٹیم احسن اقبال صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب گلگت میں موجود ہیں, اور وہ انشاءاللہ دوپہر کو آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے دن کے معاملات کیا تھے, کس طرح سلو پولنگ کی گئی, کس طرح اور حربے استعمال کیے گئے جس سے اس الیکشن میں جو PMLN کے امیدوار تھے ان کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جائیں. اور حقیقت جو ہے وہ آج سارے پاکستان کے حوالے ہے, اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں سیکھا. ہم نے جو ناکامیاں پچھلے الیکشن ہمیں دی ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا, اور آج پھر ہم نے ایک
غیر नुमाइंदा हुकूमत गिलगित पर, बल्तिस्तान पर हम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत जो अभी तक सामने आई है, एक तारीखी डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में की। जो जलसे हुए जो कैंपेन थी पूरे पाकिस्तान के सामने है, उसका क्या हुजम था, उसके क्या जोश और जज्बा था, ये सब लोग जानते हैं। और जो रिजल्ट आए वो भी आपके सामने हैं। आज कोई जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अब उनके ज़रिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी, और हुकूमत क्या बनेगी ये आप बेहतर समझते हैं। ऐसी हुकूमतें जो लोगों को लालच देकर, लोगों को डरा धमका कर बनाई जाती हैं, वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं करती। जो वफाकी हुकूमत के तमाम हरबों के बावजूद आज PTI के वो लोग जिनकी कोई कैंपेन नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, वो लोग वहाँ से कामयाब हुए और वो भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। ये एक तारीखी हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा अपनी फलाह व बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत को में जो जमात होती है उसको वोट दिया है माजी में। इस दफ़ा ये तासुर बिल्कुल नहीं था। ये वफाकी हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद वहाँ वफाकी हुकूमत का वोट नहीं था, क्योंकि वहाँ के अवाम भी पाकिस्तान के अवाम की तरह वफाकी हुकूमत से, इमरान खान के टोले से वो तंग हैं। इसके बावजूद रिज़ल्ट जो आए उसमें PTI अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इस तमाम धांधली के बावजूद तो आज गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीक कर दिया गया है, और आज पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस मज़का खेज़ इलेक्शन की है, इसके हक़ाइक़ देख रही है। और ये बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में सियाह इलेक्शनों की तारीख में एक और इलेक्शन का इजाफा हुआ है। आज दोपहर को एहसन इकबाल साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। ये जो आपने दाखिली के इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इनके कोई वाज़ेह सबूत भी मौजूद है? क्योंकि आपने शुरू में ही खुफिया एजेंसियों के किरदार पे बात की है। नहीं, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने हक़ाइक़ बयान किए हैं, और इसमें से कोई बात भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। जो इख्तियारात वफाकी हुकूमत ने लिए, जिन लोगों को तोड़ा गया, जिस तरह वहाँ पर इंटरिम सेटअप बना, जो वफाकी वज़रा ने किया, जो वादे किए गए, ये सब अखबारों की और TV की जीनत बन चुके हैं। मैंने उनको इकट्ठा करके बयान कर दिया है। यही इलेक्शन में रिगिंग होती है। अगर हम इसको इतना लाइटली लेंगे तो फिर ये मामलात जो होंगे वो आपके सामने हैं। फिर वही होगा जो 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में हुआ। देखिए, ये पहला मेला नहीं है, ये तीसरा मेला मुझे याद आ रहा है, तो इसको मेला ही समझें। जी सर, गुजारिश ये है कि पिछले दिनों बिलावल साहब से और मरियम बीबी की मुलाकात हुई है। उसके बाद मरियम बीबी ने बयान दिया है कि इदारों के साथ आइन में रहकर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं या बातचीत का सिलसिला हो सकता है। आप ये फरमा दीजिएगा कि किस सतह के राब्ते हुए हैं, क्या इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, नहीं, क्या इसमें थोड़ा सा? देखिए, कोई राब्ते नहीं है। जो डायलॉग की बात है वो तमाम उन इदारों के दरमियान है जो मुल्क में गवर्नेंस पर असरअंदाज होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात हम पहले भी करते आए हैं, और हम
یہی سمجھتے ہیں کہ آج کی مشکلات کا حل یہی ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے اور ملک کی بات کی جائے. یہاں اقتدار کی بات نہیں ہے, یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی بات نہیں ہے, یہاں عوام کی تکلیف کی بات ہے اور ملک کی بات ہے. ویسے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے جو پارٹی ہارتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کانگریس جیتی ہے. آپ کی جو ہم خیال جماعت ہے پیپلز پارٹی نے 4 سے 5 سیٹیں لی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں بھی کانگریس سے لی گئی ہیں؟ دیکھیں, میں الیکشن میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں شک اور شبہ پیدا کرتی ہیں الیکشن کے بارے میں. میں نے ان کا ذکر کیا ہے. دھاندلی ہوئی ہے تو سب کے سامنے ہوئی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں تھا؟ وفاقی وزراء کیا کر رہے تھے؟ حکومت کو کیسے دبایا گیا؟ انٹرم گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ یہ سب حقائق ہیں. ان حقائق سے ہمیں 2018 کے الیکشن سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا, اور آج وہی چیزیں دہرا کر ایک منفی طریقے سے ملک کے اندر ایک مصنوعی اقتدار کو ہم طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزراء مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, مریم نواز کا ٹویٹ, پوری ریاستی طاقت, حکومتی اداروں, سرکاری مشینری کا زور زبردستی اور جبر کے ہتھ کنڈوں سے وفاداریاں تبدیل کرانے اور بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے. مریم نواز کی جانب سے مزید لکھا گیا کہ ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹھ پتلی پر عوام کا عدم اعتماد ہے. گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا نہ پہلے کوئی وجود تھا اور نہ ہی اب ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن میں تحریک انصاف سب سے آگے ہے. پی ٹی آئی 10 نشستیں جیت گئی, 7 حلقوں میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. پیپلز پارٹی نے 3 نشستیں جیت لی. پی ٹی آئی کی اتحادی ایم ڈبلیو ایم 1 نشست پر کامیاب ہوئی. نون لیگ صرف 2 سیٹیں جیت سکی. تو آپ کو بتا رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن میں تحریک انصاف سب سے آگے ہے. گلگت بلتستان الیکشن میں سب سے کم مارجن سے فتح بھی دیکھنے میں آئی. جی بی اے 2 گلگت 2 میں پی ٹی آئی کے امیدوار فتح اللہ خان 2 ووٹوں سے جیت گئے. پی ٹی آئی کے امیدوار 6,696 جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 6,664 ووٹ حاصل کیے. آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان الیکشن میں سب سے کم مارجن سے فتح بھی دیکھنے میں آئی. جی بی اے 2 گلگت 2 میں پی ٹی آئی کے امیدوار فتح اللہ خان نے 2 ووٹوں سے فتح اپنے نام کی ہے. پی ٹی آئی کے امیدوار نے 6,696 جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 6,694 ووٹ حاصل کیے. پی ٹی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے 13 دسمبر کے بعد ملک بھر سے پوری سیاسی قوت کو اسلام آباد کی طرف لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس تیزی سے عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے اس کے بعد ہم استعفوں کا آپشن بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 24 نیوز کے نمائندے ساجد بلوچ سے مولانا نے خصوصی گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں, پی ڈی ایم کے حوالے سے تو جو ہمارا شیڈول طے ہے وہ تو ابھی 22 نومبر کو پشاور کا بہت بڑا جلسہ ہوگا, اور یہ جلسہ وہیں پہ ہو رہا ہے جہاں پر اس سے قبل جمعیت علماء اسلام نے ختم نبوت کانفرنس کی تھی. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے سب کے توقعات سے بہت بڑھ کر ہو گئی. اسی وجہ سے وہ بدنظمی کا بھی شکار ہو گئی کہ جس اندازے سے ہم نے انتظامات کیے تھے وہ درے کے درے رہ گئے. اب بھی اسی جگہ پہ ہیں اور یہ سارے کو مشترکہ ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا. ہم اپنے ریکارڈ خود توڑتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں اور پارٹیاں بھی آئیں گی اور بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں وہ بھی. اس کے بعد مجھے جانا ہے لاڑکانہ, اور لاڑکانہ میں بھی بڑی تاریخ ساز کانفرنس ہوگی ہمارے شہید ڈاکٹر خالد سمرو صاحب کی یاد میں. وہاں سے پھر ہم نے ملتان آنا ہے. ملتان میں 30 نومبر کو
बहुत बड़ा जलसा होगा। और फिर उसके बाद तो 13 दिसंबर को लाहौर का प्रोग्राम है। तो इस दौरान में अभी आपने देखा 2 रोज़ पहले स्वात में जलसा हुआ मियां नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें जो पब्लिक की शिरकत है वो ख़ुद बता रही है कि अवाम की सतह पर इमरान खान का पत्ता कट चुका है और हर कीमत पर अवाम जो हैं, और फिर ऐसे मौके पर हमाकत देखें ना जी, कौन उनकी स्ट्रेटजी बना रहा है कि ऐसे मौके पर स्वात में भी जलसा कर रहा है, हाफिज़ाबाद में भी कर रहा है और आम जलसे कर रहा है जी, और फ्लॉप मुकम्मल नाकाम जलसे जी। अब आम पब्लिक देख रही है कि इधर भी जलसे हो रहे हैं और उधर भी जलसे हो रहे हैं और दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बस वो अपनी हमाकत से। जलसों के बाद क्या करेंगे? जलसों के बाद ज़ाहिर है कि हम जो सूरत हाल उठती है तो फिर अगले इक़दामात के लिए हम फिर बैठते हैं जी। और ज़ाहिर है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम पूरी पाकिस्तान की क़ुव्वत को इस्लामाबाद ले जाएं, और दूसरा ये कि इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उस पर भी हमने गौर करना है और उसकी स्ट्रेटजी बनानी है हमने जी। तो इस एतबार से हमारी एक मीटिंग जो 13-14 को होनी थी, तो बाज़ जमातों ने कहा जी कि हम तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे, लेकिन ये है कि अब 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह वो स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास हो जाएगा और कुछ बुनियादी नुकात जिसके अंदर रहते हुए हमने फिर गुफ्तगू करनी है, तो उसको भी हमने तय करना है, जिसको हम एक मिसाक का नाम दे रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म हमारी एक स्ट्रेटजी भी होगी। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इमरान को उतारने का तस्वुर ना हो, निज़ाम में क्या क्या ख़राबियाँ हैं और उसके लिए हमने पब्लिक को क्या इत्मीनान दिलाना है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये तो हट जाएगा, कल फिर और लोग आएंगे। आज वो लोग एक इत्तेहाद में हैं, कम से कम हमारे अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए, उसमें सियासी निज़ाम के हवाले से भी, इसमें इंतखाबी निज़ाम, उसकी इस्लाहात, और दूसरा माशी निज़ाम के हवाले से। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बाकायदा एक नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान होना चाहिए और हम अपने मुल्की वसाइल को, बैरूनी वसाइल को किस तरह मैनेज करें ताकि कभी भी हमारे मुल्क में कोई माशी बहरान ना पैदा हो जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान की मदद करने वाले ममालिक, उनको पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये ज़ाहिर है जी कि उसमें हम पाकिस्तान के मफाद को महवर बनाएंगे जी। यहाँ तो हम इस वक्त आलमी क़ुव्वतों के मफादात के गिर्द घूम रहे हैं 9/11 के बाद। अभी जब चाइना बीच में आया है तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने उसके तमाम जो सरगर्मियाँ थी, इन्वेस्टमेंट थी, सरमायाकारी थी, उसको ज़ाया करा दिया जी। तो ये अब हमारी इकॉनमी को जो डैमेज हुआ है उसको कैसे हमें रिपेयर करना है, उसको रिवाइज़ करना है, क्या शक्ल बनानी है उसकी, और आइंदा कोई ऐसी गलती ना करें हम लोग। हम पूरी दुनिया में सोचते हैं कि एक जमहूरी माहौल है पूरी दुनिया में, और उसको हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो माहौल है इसमें हम अपने मंशूर को फ़रोग़ दे सकते हैं अगर मुल्क के अंदर एक जमहूरी माहौल हो। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में सिटी हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मौलाना अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। डीजी ICTD उमर शाहिद ने कहा है कि हमले में मुलव्वस गिरोह फ़िरका वाराना नहीं, लियारी गैंग के किरदार पर मुश्तमिल नया गिरोह है। गिरोह में जाहिद शूटर अहम किरदार है जो दुबई में है। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने कहा है कि केस में मुलव्वस मुलजिमों को बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती है। मुलजिमान फूड डिलीवरी बॉय का रूप धार कर कार्रवाइयां करते हैं। जो हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट थे, उनकी बाकी उलमा की निस्बतन सिक्योरिटी इतनी नहीं थी। वो जहाँ उनकी मस्जिद है वहीं से उनके घर वॉकिंग डिस्टेंस है, और इसलिए उनकी रेकी करना और उनको यूं टारगेट करना आसान था। हमारे सामने जो बड़ी, जैसे मैंने कहा ना, जो बड़ी वाज़े तौर पर बात उठी है वो ये है कि ये लड़के प्रोफेशनल किलर हैं, माजी में क्रिमिनल रहे हैं, लियारी गैंग वॉर
केस से रहे हैं। ये जाहिद शूटर वगैरह का पहले भी नाम बहुत से केसों में आता रहा है। जाहिद अब दुबई से ऑपरेट कर रहा है, यहाँ से वो ईरान के ज़रिए से फ़रार हुआ था और फिर दुबई पहुँचा। इसमें डेफिनेटली काफ़ी मैं कहूँगा इस बात का सबूत है कि जो फॉरेन एजेंसीज़ हैं जाहिद को प्रोटेक्ट करने में और उसको इस तरह की टास्किंग और फाइनेंशियल पेमेंट देने के हवाले से इन्वॉल्व हैं। मौलजीन ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं मौलजीन ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। पंजाब असम्बली में भी कोरोना टेस्ट जारी हैं। मजीद 10 मरीज सामने आ गए। कजाफी बट से तफसीलात जानते हैं। कजाफी बट बताइएगा कितने पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं पंजाब असम्बली में? देखिए 3 दिन से ये टेस्ट जारी है और अब तक टोटल मरीजों की तादाद 17 हो गई है। 7 मरीज जो हैं वो हफ्ते के रोज तक थे। आज मजीद टेस्ट हुए जिसके अंदर 10 नए अफराद में कोरोना वायरस जो है उनके टेस्ट जो है वो मुस्बत आए हैं और खदशात ये हैं कि ये तादाद बढ़ेगी। अभी ये टेस्ट मजीद जारी है और आज जो 10 मरीज आए हैं उनमें सिक्योरिटी और मुख्तलिफ जो वहाँ पे शोबा जाता उनमें काम करने वाले मुलाजमीन हैं। टोटल तादाद पंजाब असेंबली की इस वक्त 17 मुलाजमीन की है जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहर कायद की फ़ज़ा आलूदा हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर की हवा में मुज़रे सेहत ज़रात में इजाफा हो गया। तफसीलात मानिया शकील से जानते हैं। जी मानिया। मानिया, आप हमें सुन पा रही हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जा सकता है कि कराची में गैर सेहत बख्श जो है हवाएं चल रही हैं जिसमें मुज़र सेहत ज़र्रात जो है वो मौजूद हैं जो कि हसास अफराद के लिए जो है वो मुज़र सेहत साबित हो सकते हैं। साथ साथ इन ज़र्रात की जो तादाद है वो 140 से तजावुज़ करती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आने वाले चंद दिन कराची के फिजा में मजीद आलूदगी का इजाफा हो सकता है जो कि हसास अफराद के लिए खासी जो है खतरनाक साबित हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का कहना है कि लाहौर और कराची के दरमियान फाइनल पीएसएल का तारीखी लम्हा है। उन्होंने कहा कि लाहौर जीते या कराची मैच अच्छा होना चाहिए। मैं किसी को फेवरेट नहीं समझता। फैंस नहीं है इस बात का दुख जरूर है। पीएसएल 6 में फैंस नजर आएंगे। तो फर्स्ट टाइम लाहौर कराची के खिलाफ खेल रहे हैं फाइनल में और बहुत मैग्निफिसेंट ओकेजन होगा क्रिकेट के लिए। सब लोग लाहौर में और कराची में और पूरे पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं इस फाइनल के लिए। अच्छा गेम हो तो बस यही चाहिए हमें। दुख है कि फैंस नहीं है ग्राउंड में, लेकिन ऐसा ही है सिचुएशन। लेकिन HPL PSL 6 में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फैंस को आहिस्ता से इंटीग्रेट करने का। लेकिन ये जो फाइनल होगा HPL PSL 5 का लाहौर कराची मैग्निफिसेंट ये ओकेजन होगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैफिक अपडेट जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर फैजाबाद इंटरचेंज भी बंद है। लाहौर से आने वाली भारी ट्रैफिक को टी क्रॉस रवात से रावलपिंडी की जानिब मोड़ा जा रहा है। पेशावर से आने वाली भारी ट्रैफिक को 26 नंबर चौरंगी से मोटरवे की जानिब मोड़ा जाएगा। कलसूम प्लाजा जिना एवेन्यू से एक्सप्रेस चौक दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैफिक अपडेट जारी कर दी गई हैं जिसके मुताबिक जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद है और इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर फैजाबाद इंटरचेंज भी बंद है। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।